We were supposed to organize offline program to observe this student week, but unfortunately, since Monday, the government reintroduced certain restrictions, and we are being forced to conduct such the program through online mode. And today we have arranged a talk session on COVID-19 and our life. This is the theme of today's speech or talk, rather. And that topic is so uh, visible, loudly visible in our everyday life. COVID is such a thing, it is not just a disease anymore. COVID has become a rather primary determinant of our life, economy, politics, society, the occupation of the people, educational framework, international politics. Every gamut of human life is being affected by this pandemic. It is still sweeping the planet, and all the countries are affected by this pandemic. Right now, probably we are in the midst of the third wave of the pandemic. As you know, we have already survived the first wave, the second wave. Despite many deaths, we are still surviving and hope we shall overcome. We will be able to overcome this pandemic situation. And God knows this may be the last wave of the pandemic, since scientists are saying that uh, the more the mutation, the weaker will be the virus. So even as you were reading the newspapers, media reports, the symptoms of the third wave are not very major one. Life-threatening situation is not being created by the present phase of the COVID. Today, our plan is to acquaint you with the technical aspects of the disease as well as its socio-political and economic dimension of the disease. As you know, COVID has totally changed the concept of life. COVID has totally transformed the very essence of human survival. Today, two esteemed speakers, my honored colleagues, Professor Papri Shah, she is from the Department of Botany, will speak first about the technical aspects of the disease of the pandemic. And then the second speaker is Professor Tilottama Rai Banerjee, who is a senior fellow faculty member of the Department of English, and she will speak about the other, means the socio-economic and political, cultural perspective of the disease. So I hope you will enjoy the talk and you will learn something and you will find interest in the speeches. Now I invite Professor Papri Shah to offer her statement to start with. Now over to Professor Papri Shah. Am I audible? Yes, Papri, Oh, you are. yes, you're audible. Okay, thank you, sir. Good evening, everybody. As sir mentioned that COVID-19 has affected every aspect of life, and uh, all of us are suffering lot of problems due to this pandemic. সরি পাপড়ি তুই ভিডিও অন করবি না আমি একটা প্রেজেন্টেশন করব, তো আমি এক্ষুনি প্রেজেন্টেশনটাই অন করব। ওকে ঠিক আছে। So in this regard, I would like to put light on few facts of today's topic. I would like to share the screen. আসেনি কিন্তু এখনো। করেছি। নাও, ওকে। হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে।
ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। ঠিকঠাক? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে পাপড়িদি। So I just try to first of all refresh our memory how it started. During late 2019, from Wuhan in China, an unknown fever with severe respiratory distress was first reported, and later on WHO named this disease as COVID-19 on the basis of several research works, as it was identified as a pathogen causing the fever, and it was a virus, a type of RNA virus. Okay, so viruses are very primitive organism. They came much earlier in this world than human being, and they bear a very small amount of genetic material compared to human genetic material. So what I want to say, if we are aware of the disease, it is not that much difficult to defeat this virus. So let us take a look what are the properties of virus and why we should not worry much about this disease or about this virus, because somewhere we all are afraid about the disease and about the pathogen. See, here I have shown you some facts about the virus. Viruses are entities between living and non-living. They possess few living characters and few non-living characters. It is to be remembered that Papri, yes just sir. I'm very sorry to interrupt you. The slides are not getting changed. Actually, the cover slide is constantly present. As you are moving to other slides, the other slides are not being visible. Just a minute, sir. Papriti, I suggest going for this slideshow. It's like click on the from beginning, then you can go one by one, I think. Just a minute. Just give me some time. Is it visible now, the changes? Yes. 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 Yeah. Slideshow is on. So I'm not going in slideshow mode. Just in this way I am showing. Okay, as not much time is left, so No, to please avoid go that- on, Papi. তারা নেই কিছু। It's an interesting. টেকনিক্যাল জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করি, এইভাবেই করি। এমনি বোঝা তো যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 বোঝা যাচ্ছে, এবার একদম পরিষ্কার। ওকে, ঠিক এবার আছে, তো এইভাবেই থাক, হ্যাঁ ঠিক আছে, এভাবেই ঠিক থাক। হুম। হ্যাঁ, so viruses are entities between living and non-living. See, take a look at the living characters of the viruses. They can reproduce only inside the living host cell. Reproduction is a most important characteristics of any living organism, but viruses outside any living cell cannot reproduce. They only can reproduce inside any living cell, so they need a living host cell. So with respect to this COVID-19, I would like to say that if we prevent the virus from entry into our body, we can resist this spread of the disease.
Another important living character is they can mutate. And last mutative version of this COVID-19 is Omicron. And it is also fact that in case of viruses, continuous mutation causes the reduction of the fatality of the virus. And let us take a look at the non-living characters of the viruses. They are not cells. They do not contain any cytoplasm or any cellular organelles. Viruses are actually a genetic material encapsulated within a protein coat. This is all about a virus. Structural details may be different from virus to virus, but basic thing is same. There is a genetic material, either DNA or RNA, and a protein coat surrounding that genetic material. So, and that cannot be said as a true cell. And secondly, they cannot grow or divide outside the cell. They can only replicate themselves inside the infected host cell. And their genetic material, either DNA or RNA. And the COVID-19 virus or the coronavirus is an RNA virus. And virus can be categorized on the basis of their genetic material and on the basis of the type of host they infect. On the basis of genetic material, there are two types of viruses, DNA virus and RNA virus. The examples are mentioned here. As most animal viruses are DNA virus, you may ask that then COVID-19 coronavirus is RNA virus. Yes, there are few RNA viruses that infect animals also, bacteriophages and cyanophages. And RNA virus are, see here, common cold and flu virus, polio virus, hepatitis, influenza, measles, SARS, and obviously coronavirus is an RNA virus. And based on the type of host, there are three types of viruses: plant virus, animal virus, and bacteriophages. Viruses that infect plant are commonly called plant viruses, that infect animal called animal viruses, and the viruses those infect bacteria called bacterial viruses, or they have a special name called bacteriophages or the phage virus. So this was the few facts about few common features of the viruses. So as you can see, viruses are very small entity. Their genetic material is very small, but they, in their gene, they have got a portion of gene which is pathogenic, that causes the disease. And that gene expresses few proteins, which is in this image. You can see the proteins in red. Those are called spike proteins of coronavirus. These spike proteins are expressed by the RNA of the coronavirus. And these spike proteins are the main causal portion or the pathogenic portion of the virus that interact with the protein present in the alveolar surface of the lungs of human body. And after that, when they replicate inside the cells of the lungs, they causes pathogenicity. So if we prevent the replication of the virus inside our body, this is the second stage. First, prevention of the entry of the virus into the body. If somehow virus is entered into our body,
we have to prevent the replication of the virus inside the living cell. And how we will do that, we will discuss later on. Okay. So this is the structure of a coronavirus. Its generic name is SARS-CoV-2. Within few months, the world was completely under the threat of this disease. And in March 2020, we first experienced a new thing in our life called lockdown. I would just, in my few next slide, I would like to refresh our memory how those days were. This is an image of lockdown in India, which is very unusual scenario in any Indian city or village. A lot of new terms we have learned. Social distancing, completely a new term we have learned, and now this is a part of our life. Though we are not maintaining the social distancing, and partly this is also the cause of recurrence of the disease. Another new term, containment zone. And quarantine center. This is also new to our life. Earlier, we knew that quarantine centers only were located or situated in the airports only. But now, due to this pandemic, all the auditoriums, stadiums are occupied and converted to the quarantine centers. In every colleges, every educational institution, there is a special space, maybe a hall or a big room converted to a quarantine center. Now let us take a look at the COVID protocol. Wearing face mask, frequent hand washing, sanitization, limited outdoor activities, social distancing, lockdown, night curfew whenever needed. These are the COVID protocols. These are most important one. There are many more COVID protocols, and there is a WHO guideline and government guideline in different countries. And it is true, if these protocols are properly followed by the population of different countries, it is quite possible to control the spread of the disease. Now, I would like to share my personal experiences with you, because it's 2 years past completely. We are experiencing this pandemic, and I have completed my 2 doses of vaccine. I hope all the members present here have completed the both doses of their vaccines. Now, see, I have pointed out few preventive measures here from my personal experience that can be adopted to stay safe. Habit of wearing mask and face shield along with frequent hand washing. And I have made this habit and this is a part of my life now. I hope this is all of our this is the part of all of our life.
maintaining social distance in public places. It is not about this point. I would like to say that this is not possible always. Whenever the restrictions are withdrawn, partly maintaining social distance is not possible. Those who avail public vehicles, maintaining social distance is impossible, because I avail local trains, metros. There, social distance maintaining not at all possible in a country like India. But next point is maintaining personal hygiene is quite possible whenever we are going out, where in a public place where social distance maintenance is not possible. When we return to home, make sure to get refresh completely using different disinfectant liquids or soaps or disinfectant cleaners. This is very useful. If we suffer from mild cough and cold, immediately we should start vapor inhalation, because the virus, if entered into our body through our nasal cavity, first it will stay for some time in the sinus, and vapor with 100 degrees Celsius temperature, if taken, that will kill the virus in the sinus. And in this way, the density of the virus in the sinus can be minimized, so that less number of virus may penetrate or may go up to the lungs. And it is vapor inhalation during cough and cold is very helpful to escape from COVID, because during these 2 years, 3 to 4 times I have suffered from cough and cold, and every time I have done this. And my next suggestion is emphasis to be given to improve immunity. Whatever good food you get, you should have. I regularly try to intake amla, ginger, turmeric, tulsi. These things I try to intake regularly, because all of us know that tulsi and ginger is very helpful to prevent cough and cold, and turmeric is very good antiseptic and antibiotic, and amla is rich in vitamin C and lots of antioxidants that improves our immunity. And last of all, vaccination is very important. Though double dose of vaccination cannot completely prevent the spread of the disease, but it can reduce the fatality of the disease. So these are my suggestions to all of you. If these measures can be followed seriously, the spread of the disease can be controlled. And now we are in the third wave of the pandemic. I hope if we follow these measures, we will succeed to overcome this third wave also. Thank you, everybody, for being patient. থ্যাংক ইউ পাপড়িদি। উর্মি ম্যাম, আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, ধন্যবাদ পাপড়ি, তুমি খুব সুন্দর করে ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিয়েছো সহজ ভাষায়, খুব ভালো লেগেছে আমাদের। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমাদের
পরবর্তী বক্তা প্রফেসর তিলোত্তমা রয় ব্যানার্জি। উনি কোভিড এবং আমাদের জীবন এই দুটো বিষয় নিয়ে যে বলবেন তার পার্সপেক্টিভটা একটু আলাদা অধ্যাপিকা পাপড়ি সাহার থেকে। উনি মূলত আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, উনি নিজেও এই রোগে ভুগে উঠেছেন, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তার অর্থনৈতিক সমস্যা বা সামাজিক সমস্যা, এই পার্সপেক্টিভগুলো উনি উদ্ঘাটন করবেন। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, তোমরা শোনো। তিলোত্তমা। গুড ইভিনিং লিসনার্স। আচ্ছা, একটা কথা বলি, আমার পূর্ববর্তী দুজন বক্তাই কিন্তু ইংরেজিতে বললেন, তাই আমি বাংলাতে বলবো। আশা করি কারোর কোনো অসুবিধা হবে না, আর হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেবো। কোভিড নিয়ে পাপড়ি খুব সুন্দর করে বললো, কোভিডের টেকনিক্যালিটিস, কেন হয়, কি বৃত্তান্ত, কি অসুখ। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা কোভিড নামটার তাৎপর্য জানো তো? এটা কিন্তু একটা যাকে বলে জামাই ঠকানো প্রশ্ন। কোভিড আর কিছু নয়, করোনা ভাইরাস ডিজিজ, সেটা সংক্ষেপে কোভিড। এটা সার্সও বলা হতো, সার্স। আর 19 তার কারণ 19 সালে এটার প্রথম দেখা যায়। আর সার্স হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম। তো এই যে কোভিড, এটা আমরা এতখানি জীবনে কোনোদিন ভাবিনি যে একটা ছোট্ট ভাইরাস মানুষের জীবনকে, সমাজকে, সারা পৃথিবীকে এভাবে কাঁপিয়ে দিতে পারে। মানে কোভিড যে কি জিনিস সেটা যার হয়েছে সেই জানে। এবং তোমাদের একটু ভয় দেখাতে চাই না, কিন্তু একটা বাস্তব কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যে যত রকমের সাবধানতা নিতে হয়, অর্থাৎ ইনহেলেশন, গার্গল, তারপরে এই ইমিউনিটি বাড়ায় এসব জিনিসপত্র খাওয়া, ডিস্টেন্স মেনটেন করা, হাইজিন মেনটেন করা, সব করেও আমার প্রচন্ড কোভিড হয়েছিল। প্রচন্ড মানে প্রচন্ড, বাঁচার আশা ছিল না। হসপিটালে ছিলাম বহুদিন। এবং কোভিড হলে না বোঝা যায় যে অসুখটা শুধু অসুখ নয়। আজকে যদি আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় বা ধরো একটা হাত পা ভাঙে, সেটা কিন্তু অসুখ, লোকে দেখতে আসবে, সমবেদনা জানাবে, চারটি ফল দিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যখন এই অসুখে ভুগছি কোভিডে, ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। শুধু যে মানে শরীরকে এফেক্ট করে তা নয়, মনের উপরেও ভীষণ প্রভাব পড়ে। তার কারণ হচ্ছে এই একটা অসুখ যেখানে তুমি কাউকে পাশে পাবে না, এমন একটা আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কোভিড নিয়ে। সেটা বাস্তব কারণ ছিল যে একটা অসুখ, তুমি হাসপাতালে থাকলে কেউ তোমাকে দেখতে আসবে না, তুমি মনে মনে জানো যে তোমার সামনে দিয়ে তুমি দেখছো যে মৃতদেহ বার করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি জানো কালকেও তোমার সঙ্গে এটা হতে পারে। এবং হলে, যদিও মরে গেলে তার আর কোনো বোঝার ক্ষমতা থাকে না, তবু মনে হয় যে প্রিয়জনরা শেষ দেখাও দেখতে পাবে না, এখান থেকেই একটা জড় বস্তুর মতো প্যাক করে নিয়ে চলে যাবে। এই কথাটা আমি তোমাদের অপ্রিয় কথা বলতে চাই না, কিন্তু এটা না মনের উপর ভীষণ একটা প্রভাব পড়ে। তারপরে হচ্ছে কোভিডের পরবর্তী অবস্থা, এইটা কিন্তু আরো মারাত্মক। এখন পর্যন্ত কেউ পুরোপুরি বলতে পারছেন না, কোনো ডাক্তার, যে কোভিডের যাকে বলে আফটার এফেক্টস, পরবর্তী যে প্রভাব, সেটা কত দূর যেতে পারে। মানে হার্টের প্রবলেম কারো হচ্ছে, লাংসের প্রবলেম হচ্ছে। আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ নার্ভাস ডেবিলিটি হয়েছিল, সবসময় হাত পা কাঁপতো, চোখে ঝাপসা দেখতাম। তারপরে আরেকটা অদ্ভুত সাইড এফেক্ট হচ্ছে ডিপ্রেশন। এটা কিন্তু মানে সত্যি সত্যি হয়, প্রচুর লোকে, নার্ভ থেকেই হয়। তারপরে মুঠো মুঠো চুল উঠে যাওয়া, খাওয়ার ইচ্ছে নেই, এসব তো ছেড়ে দিলাম, দুর্বলতা, এগুলো সারতে কিন্তু বহুদিন লাগে। বহুদিন মানে বহুদিন। কোনো আমার জানা কোনো অসুখেই বোধহয় সেরে উঠতে কয়েক মাস লাগে না, কিন্তু একটু সেরকম সিভিয়ার কোভিড হলে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিন্তু মাস 6 লেগে যায় অন্তত। কিন্তু ভরসার কথা এটাই যে দেখো, আমাদের বয়স তোমাদের থেকে অনেক বেশি, এবং বয়স হলে যা হয়, কিছু কিছু কোমরবিডিটি তো সবারই আছে, এখানে ব্যথা, ওই, আর কারো সুগার, কারো প্রেশার, কারো আর্থ্রাইটিস, এসব তো থাকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা কাটিয়ে উঠেছি। আমি কলেজের প্রচুর অধ্যাপকদের মধ্যে, তোমাদের সাথে তখন আমাদের ইন্টারাকশন ছিল না, তোমাদের খবর পাইনি স্টুডেন্টদের, কিন্তু আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রচুর লোকের কোভিড হয়েছিল।
তার মধ্যে এখানে উপস্থিত আছেন দীপঙ্কর স্যার, আমার নিজের, আমাদের কোভিড হয়েছিল খুব সিভিয়ার, দুজনেই হসপিটালে ছিলাম, আরো অনেকেরই হয়েছিল। তো আমরা কিন্তু সবাই কাটিয়ে উঠেছি, কষ্ট হয়েছে, অনেকদিন ভুগেছি, অনেকদিন দুর্বল থেকেছি, কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেছি, আবার কাজকর্ম করছি। সুতরাং কোভিডের সঙ্গে লড়াই করার একটা প্রধান কম্পোনেন্ট হচ্ছে মনের জোর। এই যে মিডিয়ার কাজ করবে, কিন্তু এই যে টিভি খুললেই দেখা যাচ্ছে শুধু শ্মশানে চিতা জ্বলছে, পেপার খুললে দেখছো মৃত্যুর এই সংখ্যা, কত লোক মারা যাচ্ছে, যেটা হয়েছিল 20 সালে, এগুলো কিন্তু মানুষের মনকে আরো দুর্বল হয়ে করে দেয়। যারা এগুলো দেয় তারা নিজেদের বিক্রি বাড়াবার জন্য দেয়, তারা প্রভাবটা ভেবে কিছু করে না বোধহয়, জানি না। কিন্তু এগুলো দেখে তুমি যদি সাহস হারিয়ে ফেলো, তাহলে যা হবার তাই হবে, মাঝের থেকে তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং মনে সাহস রাখাটা ভীষণ দরকার। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি, আমি ভাবতাম যে আমি ঠিক বেঁচে উঠবো, আমি ঠিক আবার সুস্থ হয়ে যাব, এবং প্রায় বছর খানেক লেগেছে, এখনো 1 বছর পরেও কিছু কিছু আফটার এফেক্ট হয়তো আছে, কিন্তু চলে যাচ্ছে, কাটিয়ে উঠেছি বলা যায়। সুতরাং লড়াই করতে ভয় করবে না। এটা একটা এমন অসুখ যেটা আমাদের শুধু শরীরকে নয়, মনকে এবং মানে আর্থসামাজিক দিকগুলোকে যে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সেটা তো তোমরা কিছু দেখছো, কিছু দেখতে পারছো না। একটা তো হচ্ছে মানুষের দূরত্ব, কাছে আসা নয়, দূরত্ব বজায় রাখা। পরস্পরকে যাকে সবচেয়ে ভালোবাসো, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, তাকেও তুমি জড়িয়ে ধরতে পারবে না। এমনকি হ্যান্ডশেক করাতেও একটা বাধা আছে। কারোর সঙ্গে হ্যান্ডশেক তুমি যদি দেখো, তোমার সঙ্গে কেউ হ্যান্ডশেক করে সঙ্গে সঙ্গে হাতটা স্যানিটাইজার দিয়ে মুছে নিচ্ছে, তখন কি আর হ্যান্ডশেক করার ইচ্ছে থাকে? সুতরাং এইগুলো আস্তে আস্তে তো আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে। 2-3 বছর অনেক সময়, হয়তো আমরা পরস্পরের মানে ফিজিক্যালি কাছে আসতে এরপর ভুলে যাব। হয়তো তোমরা এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে ভয় পাবে। এটা পাওয়াও উচিত, আপাতত তো উচিত। মানে ক্লাসে যেরকম দেখি প্রায় ওর ঘাড়ে উঠে বসে থাকো, সেটাও ঠিক না এই পরিস্থিতিতে। কিন্তু তবু মানুষের কিন্তু ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট প্রয়োজন হয়। মানুষের ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট, পরস্পরের সঙ্গে একটা সংযোগ প্রয়োজন হয়। তো সেইটা এখন আমরা পাচ্ছি না। তাছাড়া মানে আরো যে কত প্রভাব পড়েছে, আমি যেহেতু একটা খুব জমজমাট জায়গায় থাকি, 4 রাস্তার মোড়ে, আমি অনেক কিছু দেখতে পাই যেগুলো কোভিডেরই কিন্তু একটা যাকে বলে বিলম্বিত প্রভাব, সেকেন্ডারি এফেক্ট। আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম যে কত ছোট দোকান বন্ধ হয়ে গেল। ছোট ছোট দোকানদাররা মানে দিন আনে দিন খায়, দিনের রোজগারে তাদের সংসার চলে, সেই দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেল। তার কারণ কি? তাদের বিক্রি নেই, তারা কাঁচামাল কেনার টাকা নেই, টাকা থাকলেও তাদের কেনার লোক নেই। কেননা যারা কিনবে তাদেরও তো সেই ক্ষমতাটা থাকা দরকার কেনার, সেটাও তো পারা যাচ্ছে না। এবং সোশ্যাল ডিভাইড আরেকটা যে বড়সড় হয়ে গেল, তোমরাও বুঝবে। তোমাদের মধ্যে আমি জানি না তোমরা সবাই কলকাতায় কোর এরিয়ায় থাকো না বাইরেও থাকো, অনেকেই বলে ম্যাম অনেক জায়গায় এমন জায়গায় থাকি যেখান থেকে নেট কানেকশন ভালো পাই না। তার মানে কি হচ্ছে? ক্লাসে হলে সবাই আসতে পারে, অনলাইন ক্লাস কেউ করতে পারছো, কেউ করতে পারছো না। সেটা ভেবে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটার দিকে করি, অনেকটা ছাড় দিই, কিন্তু যে বিদ্যা অর্জনটা কেউ পারছে না, তার কোনো দোষে নেই, সেটা আমরা কি করব? গিয়ে বসে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাসটা তোমাদের চলে গেল, এটাও খুব খারাপ। ভবিষ্যতে তো লাগবে, এই অভ্যাসটাও দরকার, সেটাও চলে যাচ্ছে। এবং আরেকটা বড় প্রভাব পড়ছে তোমাদের থেকে যারা ছোট তাদের মধ্যে। স্কুল ভালো কিছু মানে তথাকথিত ভালো স্কুলে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, অনেক স্কুলে, বিশেষ করে কলকাতার বাইরে একটু গ্রাম গোছের জায়গা হলে সেসব স্কুলে এই 2 বছর কোনো ক্লাস হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে মানে এমনি যারা খুব একটা পড়াশোনায়, বাড়িতে পড়াশোনার চর্চা নেই, সেই বাচ্চারা, বিশেষ করে ছোটরা, তারা অ আ ক খ এবিসিডি পর্যন্ত ভুলে গেছে 2 বছরে। তাহলে এদের কি হবে বলো তো? কেউ দায়ী না, অথচ পরিস্থিতিটাই এমন যে এরকম একটা
বিভেদ বিভেদ তৈরি হচ্ছে। এরপরে কিন্তু এরাই আরো 5 বছর পরে এই দুই শ্রেণীর ছেলে মেয়ের মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য তৈরি হবে, যেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। মানে একদল ক্রমশই পিছিয়ে পড়বে, ক্রমশ পিছিয়ে পড়বে। আবার তো স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, জানি না এর ভবিষ্যতে কি আছে। আর এমনি একটাই ভালো দিক আমি দেখতে পাচ্ছি কোভিডের, সেটা হচ্ছে আমাদের সবার খুব অনলাইন প্রফিসিয়েন্সি হয়েছে। অর্থাৎ কম্পিউটারে কাজ করার ক্ষমতা এবং অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে। তোমরা যে স্মার্টফোন গুলো ইউজ করো সেগুলো তো এক একটা কম্পিউটার। কিভাবে করতে হবে, কিভাবে লিখতে হবে, পিডিএফ করতে হবে, মেইল পাঠাতে হবে, এগুলো এখন আর কাউকে বোঝাতে হয় না, সবাই জানে। একটা সিলেবাসে একটা জিনিস আমাদের পড়াতে হয়, ইমেইল পাঠানো, সেটা এখন আর পড়াতে হয় না, সবাই জানে কি করে ইমেইল পাঠাতে হয়। তো এই একটা কি বলবো মন্দের মধ্যে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থায়। এছাড়া কোভিড এর মধ্যে ভালো কিছু নেই, ভালো শুধু একটাই আমি বলবো, একটা দিক, যে কোভিড আমাদের লড়াই করতে শিখিয়েছে, লড়াই করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, আর মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। কেননা আমরা যারা তুলনামূলকভাবে ফরচুনেট, অর্থাৎ যারা এই কোভিড সমস্যার মধ্যে খেয়ে পড়ে আছি, তারা যদি যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের দিকে হাত না বাড়িয়ে দিত, তারা কিন্তু বাঁচতে পারতো না। আমরা এই কোভিডে দেখেছি, কোভিড পরিস্থিতিতে, যে মানুষ কতভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তোমাদের বসে ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বাড়ি বাড়ি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি যাদের রান্না করার লোক নেই তাদের খাবার দিয়ে আসছে, বাজার করে দিয়ে আসছে, কত অর্গানাইজেশন বিনা পয়সায় খাবার বিতরণ করছে। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের কেনার ক্ষমতা আছে, কিনে দেওয়ার লোক নেই, তাদের জন্য ব্যবস্থা করছে। তারপরে টাকা পয়সা দিয়ে যেটুকু সাহায্য করার আমরা যতটুকু পেরেছি করেছি। এই যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সারা পৃথিবীতে একটা প্রবল বিপদ চলছে, আমাদের এককাট্টা হতে হবে, এই অনুভূতিটা কিন্তু একটা মস্ত পাওনা। আমি বলবো এইটা যেন আমাদের মধ্যে থেকে কোনোদিন চলে না যায়। আর কি বলবো, তোমরা তো কোভিড এর টেকনিক্যালিটি সম্পর্কে অনেক শুনলে। শুধু একটাই কথা বলি, আবার বলি, অসুখকে অসুখকে পছন্দ করো না, অসুখের থেকে সাবধান থেকো, কিন্তু ভয় পেও না। যাকেই ভয় পাবে সেটাই চেপে ধরবে। পরীক্ষাকেও যদি ভয় পাও, দেখবে সেই ভয়টাই এমন মারাত্মক হয়ে যাচ্ছে যে তোমার পরীক্ষার নামেই একটা অসুস্থ হয়ে পড়ছো। কখনো ভয় পেতে নেই, মনে মনে জপ করবে, দুবেলা মরার আগে মরবো না। কোভিড এর ক্ষেত্রে তাই বলবো, কিন্তু সাবধান থেকো সবাই। আমি আর বক্তব্য বাড়াবো না, কারণ এমনিতেই অনেকক্ষণ আমরা আমাদের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে এসেছি, আর তোমাদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এই বলে আমি শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, শুভরাত্রি। ধন্যবাদ তিলোত্তমা, খুব গুছিয়ে বললে, সুন্দর করে আন্তরিক পরিবেশনা। এরপরে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা, এবং সেটি বলবেন অধ্যাপক মিঠুন দাস। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রথমত আমার কথা শোনা যাচ্ছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিষ্কার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রথমত আমি আমাদের অধ্যক্ষা ডক্টর রুনা বিশ্বাস মহাশয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কলেজ রিলেটেড যে কোনো বিষয়ে উনার যে সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্যি প্রশংসনীয়। ধন্যবাদ জানাই আজকের বক্তাদেরকে, অধ্যাপিকা তিলোত্তমা রায় ব্যানার্জি মহাশয়া এবং অধ্যাপিকা পাপড়ি শাহ মহাশয়াকে, ওনাদের বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। এই বর্তমান যে সিচুয়েশন, যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমরা, এই করোনা সম্পর্কিত যে বিষয়াদি সমস্ত কিছু নিয়ে কারণ, প্রতিকার এবং ওনাদের ভ্যালুয়েবল সাজেশন প্রোভাইড করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে। আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের আমাদের এই যে স্টুডেন্ট উইক যে সেলিব্রেট করছি আমরা, আমাদের যে কালচারাল কমিটির যে কনভেনার রয়েছেন উর্মি দাস মহাশয়া ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই কালচারাল কমিটির অন্যান্য মেম্বারদেরকে। একই সঙ্গে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সহকর্মী দাদা দিদি এবং যে আমার বন্ধুরা রয়েছে সকলকে।
অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর অরিত্র মজুমদার মহাশয়কে। টেকনিক্যালি যেভাবে প্রত্যেক দিন এত সুন্দরভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন, সত্যি প্রশংসনীয়। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, ডেফিনেটলি সমস্ত কিছুই, প্রত্যেকটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, তাছাড়াও যাদেরকে ব্যতি রেখে আজকের অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতাই হবে না, তারা হচ্ছে আমাদের প্রিয় ছাত্রীরা। তাদেরকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তারা যেভাবে প্রত্যেক দিন সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের অনুষ্ঠানে দিয়েছে, তাদের একই সঙ্গে যে বিগত দিনগুলিতে তাদের বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন বিষয়ে তারা তুলে ধরেছে, তার জন্য আমরা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের সুখী, সুন্দর এবং মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা স্টুডেন্টদের জন্য। এবং একই সঙ্গে আমি পার্সোনালি প্রত্যেকের জন্য সুন্দর, সুখী, মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। আর বেশি কিছু বলবো না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ডেফিনেটলি সামাজিক দূরত্ব তো মেনটেন করতেই হবে, আমাদের মাস্ক পরতেই হবে, এটা আমরা ভালোভাবে জানি। স্যার ম্যাডামরা অলরেডি সুন্দরভাবে বলেছেন। এবং আমার দুজন ম্যামেরই বক্তব্য সত্যি খুব ভালো লেগেছে। এত সুন্দরভাবে টেকনিক্যাল পার্টটা যেমন পাপড়ি ম্যাডাম তুলে ধরেছেন, একই সঙ্গে তিলোত্তমা ম্যাম ওনার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, তার জন্য ম্যাম অশেষ ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আজকের অনুষ্ঠান এখানকার মতোই আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করব। তার আগে আমি উর্মি ম্যামকে বলছি, ম্যাম আপনি যদি কিছু বলেন তো বলুন। না, আমার কিছু বলার নেই। মেয়েরা, তোমাদের এই যে উৎসাহ, সেটা আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। তোমরা প্রতিদিন এরকম ভাবেই জয়েন করো, আরো বেশি করে জয়েন করো। কালকে খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা আছে 19 শতকের চিন্তা চর্চার উপর, ভালো লাগবে তোমাদের, এবং তোমাদের বন্ধুরাও কালকে বলবে। আজকে এইটুকু, শুভরাত্রি। ম্যাম রেকর্ডিং স্টপ করে দিচ্ছি।